जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे सरिधारा भक्त उदारा सुर सरिधारा भक्त उदारा त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे सरिधारा भक्त उदारा सुर सरिधारा भक्त उदारा त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे जो शिव गंगा जल चढ़ावा गंगा जल चढ़ाते हैं। ये रामचरित मानस की सुंदर चौपाई गंगा मैया गंगा मैया जो शिव गंगा जल चढ़ावा जो शिव गंगा जल चढ़ावा सायुज मुक्ति सोनर पावा सायुज मुक्ति सोनर पावा हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे
प्यारी धूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय नमामि गंगे नमामि गंगे जय 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 गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम् फलदायिने नमः भक्तिं च मुक्तिं दात्रे नमः च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् प्रियाय नमः भावानुसारेण सदा देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरस्तां तव पद कमले मम मतिरास्ता तव पद कमले ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी ओ ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी श्रीपाद प्रभु पंकज सुख से नमामि गंगे तव पाद पंकजं प्रभु पद पंकज सुख से हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे वेद व्यास जी ने कहा है आपके समक्ष मैं श्लोकात्मक कहने के लिए प्रयास करूंगा। पहले तो यह बात है कि हमारे गुजरातियों के लिए पवित्र श्रावण मास है, श्रवण नक्षत्र युक्त ये पूर्णिमा मिलती है। वास्तव में तो पूरे भारत के लिए ये समय होना चाहिए पवित्र श्रावण मास, लेकिन हम गुजराती दक्षिण भारत के साथ उसकी विचारधारा के साथ हैं। उत्तर भारत में थोड़ा सा अलग पड़ता है। हम बैठे हैं उत्तर भारत में, हम कथा जो गा रहे हैं ये प्रांत उत्तर भारत है। यहाँ श्रावण मास पूर्ण हो गया है, लेकिन जो स्कंद पुराण में पवित्र श्रावण मास के लिए कुछ कहा है, नागपुर में मैंने बहुत विस्तृत पवित्र श्रावण मास की महिमा कही थी जो श्लोकात्मक है। हम सभी विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में शिव की पूजा, शिव साधना, शिव उपासना
इस महीने में हम बहुत सारा सत्कर्म पुण्य कर्म करते रहते हैं। इस महीने में हम एक समय भोजन भी करते हैं, कहीं कहीं भक्त उपवास भी करते हैं। बहुत सारे नियम इस पवित्र श्रावण मास में हम सभी अनुसरण करते हैं। लेकिन मुझे पता है इस पवित्र श्रावण मास में कुछ भी नहीं हो सकता हमारे से, लेकिन कम से कम दाढ़ी तो बढ़ाते हैं। ज्यादातर पवित्र श्रावण मास में लोग अपना केश नहीं उतारते, इतना तो देखा है हमने। एक महीनो पूरो થાય એટલે લગભગ આપણા ભાઈઓ બધા જ દાઢીવાળા દેખાવા લાગે। એક પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં એક ભાઈએ દાઢી વધારી, તેના બે ત્રણ મિત્રોએ કહ્યું કે દાઢી તને સારી લાગે છે। એ માણસે નિર્ણય લીધો કે ભાઈ આપણે રોજ દાઢી રાખવી, સારી દેખાય છે। શ્રાવણ માસના 15 દિવસ ગયા એટલે બે ત્રણ બહેનો તેના ઘરે આવી કે તમારા ઘરે કોઈ બાવો આવ્યો છે નહીં? કે અમારે દોરો કરાવવો છે। દાઢીથી સાધુ જેવો માણસ લાગે, દાઢીથી ચહેરો દર્શનીય લાગે, પણ આપણે ગુજરાતી કાંઈ ન કરી શકીએ પણ કમસે કમ એટલું તો જરૂર કરી શકીએ ને। તો બહુ વિસ્તાર તો નહીં કરું પવિત્ર શ્રાવણ માસનો, તો કે નાગપુરમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ ઉપર ઘણી બધી કથાઓ કરી હતી, પણ શાસ્ત્ર સંમત છે। શ્રવણ નક્ષત્ર યુક્ત પૂર્ણિમા એટલે આ મહિનામાં કાંઈ ન થઈ શકે તો કમસે કમ શ્રવણ કરવું, સાંભળવું। એટલે આપણે ગામડે ગામડે મંદિરો સત્સંગ થતા હોય છે, કથા કીર્તન થતા હોય છે, અને આપણે સૌ ભાગશાળી છીએ કે ઘણા માણસોનું સપન હોય છે કે મારે ગંગામાં સ્નાન કરવું, એકવાર ગંગામાં સ્નાન કરવું છે। એવા અનેક માણસો પોતાનું સપનું સેવતા હોય છે। તિલભાંડેશ્વર, પશુપતિનાથ મહાદેવ, અગણિત ભગવાન મહાદેવના શિવ સ્થાનો છે, પણ આપણા યાત્રિકો અન્ય સ્થાને ઓછા જતા હોય છે, પણ બસ ગંગા સ્નાન કરતા હોય છે, અને ગંગા સ્નાનનો મહિમા પણ છે। તેથી પુનઃ પુનઃ આપણા ભાગ્યની સરાહના કરતે હોય। શ્રવણ નક્ષત્ર યુક્ત પૂર્ણિમાસી એ શ્લોકાત્મક છે। આ મહિનાનો બહુ જ મહિમા છે। થોડું પુણ્ય કરવાથી અધિક ફલ આપનારો આ મહિનો છે। થોડું ભજન કરવાથી, થોડી સાધના કરવાથી, થોડી ઉપાસના કરવાથી આ મહિનામાં એક માળા કરીએ ને તો એકંબા કોટી ગુણિત, એક માળા કરીએ તો 1 કરોડ માળા કરવાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય। અને વિશેષ કરીને તો પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંદર મૌન રાખવાનો બહુ જ મહિમા છે। ઉપવાસ તો કરતા હોઈએ આપણે, એક સમય ભોજન પણ કરતા હોય છે, વિશેષ કરીને આ મહિનાની અંદર મૌન ધારણ કરવું। પૂરો મહિનો ભલે ઉપવાસ ન કરી શકો, એક સમય ભોજન પણ ન કરી શકો, પણ આ મહિનામાં વધારેમાં વધારે અલ્પ આહાર કરવો, ઓછું ભોજન કરવું। પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને ભાદરવો મહિનો બંને મહિનામાં માણસે અલ્પ આહાર કરવો જોઈએ। શા માટે? આરોગ્ય માટે। કે વરસાદનો સમય હોય છે, તેથી આપણે જઠરાગ્નિ શાંત થઈ હોય છે, પાચન શક્તિ એટલી બધી સક્રિય આ સમયમાં ન હોય, તેથી પાચન શક્તિ સક્રિય ન હોવાને કારણે આ મહિનામાં આપણા ઋષિ મુનિઓએ આપણને સૌને ઉપવાસ કરવાનું કહ્યું, એક સમય ભોજન કરવાનું કહ્યું, અને અલ્પાહાર ઓછું ભોજન કરવાનું કહ્યું છે। એવા ભોજન ન કરવું આ મહિનાની અંદર, તીખું હોય, તળેલું હોય, તમતમતું હોય, ખાટું હોય, પાચન શક્તિમાં અતિ કઠિન હોય એવું ભોજન આ સમયમાં ન કરે। અને આપણે તો યાત્રા કરવા માટે આવે છે, તો આપણું ભોજન તો એટલું સાત્વિક હોવું જોઈએ કે આ કોઈ યાત્રિકની કોઈ પણ તંદુરસ્તીમાં કોઈ પણ વિક્ષેપ ન થાય। સવારનો નાસ્તો કેવો હોવો જોઈએ? હમણાં ઘણી કથાઓમાં મેં 7 દિવસના મેનુ પણ આપ્યા છે, કારણ કે કથામાં એટલું ભારેખમ ભોજન કરે, તળેલું એટલું ખાય, ગળ્યો પદાર્થ એટલો ખાય તો એ સુસ્તી રહે। અને શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં આ બધું કહ્યું છે કે 9 દિવસ તમે કથા અનુષ્ઠાન કરવાના છો, તમારું ભોજન કેવું હોવું જોઈએ?
શું ખાવું જોઈએ ને શું નહીં ખાવું જોઈએ, કેવી રીતના રહેવું જોઈએ અને કેટલા કેટલા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, બધું શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહ્યું છે. કથા સાંભળનાર ને કહેનારના નિયમો હોય છે. કથા કહેનારે તો નિયમોનું પાલન કરવું જ પડે, કારણ કે એના આરોગ્ય માટે. જો કથા કહેનારો ખાવા પીવામાં સંયમ ન રાખે તો તેને શરદી થઈ જાય, ઉધરસ થઈ જાય. ઘણા નથી કથા કહે ગળા બેસી જાય, ખોખો કરવા લાગે, તેનું નાગપુર આખું બંધ થઈ જાય, તો કથા કહેવામાં આનંદ ના આવે. તેથી કથા સાંભળનાર નિયમોનું પાલન કરે કે ન કરે. પણ હવે પછીની ઘણી બધી કથાઓની અંદર અમે તેને માર્ગદર્શન કરી કે સવારમાં તમે તમારા મહેમાનો માટે આવો નાસ્તો બનાવો, બપોરનું ભોજન તમારું આવું હોવું જોઈએ ને સાંજનું ભોજન આ રીતે હોવું જોઈએ, જેથી કરીને માનસિકતા ઠીક રહે, એ મનથી મજબૂત રહે, મનથી આહલાદિત રહે, ઉત્સાહિત રહે. અને આહાર એ મન ઉપર સીધી અસર કરે છે. આહાર જો આપણો થોડો ડિસ્ટર્બ થયો, ભોજન થોડું ડિસ્ટર્બ થયું તો સુસ્તી ભરાઈ જાય, શરદી થઈ જાય, ઠીક ન લાગે, સારું ન લાગે, તો કથા સાંભળવી ન ગમે, કથામાં બેસવું ન ગમે. જે મૂળ લક્ષ્ય માટે આપણે આવ્યા છીએ લક્ષ્ય આપણે ચૂકી જઈએ. તો પવિત્ર શ્રાવણ માસનો મહિમા શ્રવણ નક્ષત્ર, શ્રવણ પૌર્ણિમાસ્યા શ્રવણ નક્ષત્ર તતોપી શ્રવણ સ્મૃત. श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा ने कारण इस महीना को पवित्र श्रावण मास कहते हैं. यस्य श्रवण मात्र न यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिः श्रावणोऽप्यतः. દરેક સિદ્ધિ આપનાર સિર્ફ શ્રવણ કરવા માત્રથી. એવું નથી કહેતા શિવ મહાપુરાણ કથા સાંભળો. કોઈ પણ કથા 18 પુરાણ છે, 18 પુરાણ આપણી પાસે છે, કેટલાક ધર્મ ગ્રંથો છે આપણી પાસે. આ મહિનામાં ભગવાનનો મહિમા સાંભળવા માત્રથી, શ્રવણ કરવા માત્રથી એક સિદ્ધિ નહીં, દરેક સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધિ મતલબ કોઈ ફૂંક મારીને કોઈને ચકલી બનાવી દેવી એ સિદ્ધિની વાત નથી. સિદ્ધિનો અર્થ થાય સાચી સમજણ. આપણે લોકો તો સિદ્ધિ શબ્દ સાંભળે એટલે એવું થાય કે જાદુ મંતર, એવું નથી. સિદ્ધિનો અર્થ થાય છે આગવી બુદ્ધિ, દૂરદ્રષ્ટિ, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, પૂર્ણ સમજણ. ના સમજી નહીં, નાદાની નહીં, બચપના નહીં. સજ્જનો की दृष्टि, सज्जनों की सोच, એને સિદ્ધિ કહેવાય છે. ઘણા ઘણા શબ્દો આપણે સૌએ સમજવામાં એટલી બધી ગેરસમજ કરી છે કે નથી કહેતા કે સિદ્ધ મહાત્મા છે. સિદ્ધ મહાત્મા એટલે કોને તમે સિદ્ધ મહાત્મા કહો છો? જેની આગવી સોચ હોય છે. કોઈ તેના ભક્તને માર્ગદર્શન કરે કે બેટા આ કરી શકાય, આ ન કરી શકાય. બેટા 5 વર્ષ પછી આવું થઈ શકે, 10 વર્ષ પછી આવું થઈ શકે છે. આગવી સોચ, આગવી સમજણ, इसलिए કહ્યું છે દરેક સિદ્ધિ આપનારા મહિનો છે. સિદ્ધિદઃ શ્રાવણોऽપ્યતઃ. આ મહિનામાં સિદ્ધિદઃ શ્રાવણોऽપ્યતઃ. આ મહિનામાં ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવા માત્રથી દરેક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એવું કહ્યું છે. બહુ સુંદર શ્લોક છે. આપણા ધર્મગ્રંથો સંસ્કૃતમાં છે, પણ આપણે તો હિન્દી સમજવા માટે તૈયાર નથી. સંસ્કૃત તો આપણા માટે બહુ દૂર રહ્યું. બહુ સુંદર વાત કરી છે. બ્રહ્માજી ત્યારે 4 મુખો દ્વારા જો આ મહિનાનો મહિમા ગાય તો પણ એ બ્રહ્માજી ગાય ન શકે. એક થોડું પુણ્ય કરો, એક થોડી સાધના કરો, ઓછી સાધના, અનંત પુણ્ય આપનારો મહિનો છે. એટલે આપણે સૌ આપણે કચ્છ છોડીને આવ્યા છીએ, આપણા ગામ ઘર પરિવારને છોડીને આવ્યા છીએ, તો વ્યર્થ સમય આપણો વીતી ન જાય તેની કાળજી આપણે રાખવાની છે. ભલે હરો ફરો,
મજા કરો. ભાઈએ કહ્યું કે આપણે તો અહીંયા મોજ કરવાની છે, મોજની સાથે ઈશ્વરની ખોજ પણ કરવાની છે. શા માટે કથા? આત્મખોજ માટે. કે ધરતી પર મારું આવવાનું થયું, શા માટે આવવાનું થયું છે? આવવાનું કોઈ પ્રયોજન? અન્ન પાણી બગાડવા માટે ધરતી પર આવ્યા છીએ આપણે? આપણે આવવાનું લક્ષ્ય કયું છે? જીવનનો હેતુ કયો છે? તેથી ગંભીરતાથી, આદરથી આ મહિનાની અંદર થોડી કરેલી સાધના, થોડી કરેલી ઉપાસના, આ તો બ્રહ્મમુહૂર્તમાં ઉઠી જવાનું હોય છે. આ તો ગંગાનો ઘાટ કેટલો સુંદર છે, પ્રેમનગર આશ્રમનો, અને કેટલો વિશાળ પણ છે. આટલું સુંદર અહીંયા વ્યવસ્થા છે આપણી પાસે. સવારમાં બ્રહ્મમુહૂર્તમાં ઉઠીને હે ગંગામાં સ્નાન કરીએ. આરોગ્ય ઠીક ન હોય તો ગંગાના જલનો છંટકાવ કરી લઈએ આપણે, અને ગંગાના કિનારે જઈને આસન જમાવી ભગવાનના મંત્રનો નામ જાપ કરીએ, ભગવાનના સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ. અને પવિત્ર શ્રાવણ માસ એમાં ગંગાનો કિનારો, એકવાર કરેલો કોઈ પણ સ્તોત્રનો પાઠ 1000 ગણું ફળ આપે છે. આ માતા ગંગા એવી માતા ભાગીરથી છે એ મનુષ્ય માત્રની કામના મનોકામના પૂર્ણ કરનારી છે. પણ શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે. કાંઈ પણ કરો, થોડું કરો, પણ શ્રદ્ધા સાથે કરો. શ્રદ્ધા સાથે કરેલું થોડું પણ સત્કર્મ અનંત ગણું પુણ્ય આપે છે. ગંગા સ્નાન કરવાથી ક્યાં માણસને પુણ્ય મળે છે? તો શ્રદ્ધાથી ભરેલો છે તેને. એક રૂપક દ્રષ્ટાંત છે. એકવાર શિવજી અને પાર્વતી ગંગા કિનારેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, અને પાર્વતીએ પૂછ્યું કે પ્રભુ, આ સૌ ગંગામાં સ્નાન કરે છે, પુણ્ય એકત્ર કરે છે? ત્યારે શિવજી મહારાજે કહ્યું કે પાર્વતી, પુણ્ય એકત્ર કરતા હોય નહીં કરતા હોય મને ખબર નથી, પણ ગંગામાં નાય છે એ પાકી વાત છે. ગંગામાં સ્નાન કરે છે, પુણ્ય મળે નહીં મળે ખબર નહીં. માતા પાર્વતી કહ્યું કે ભગવાન, ગંગા સ્નાન કરવાથી પુણ્ય કેમ ના મળે? શિવજીએ કહ્યું, પાર્વતી, ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પુણ્ય તો તેને મળે છે જે સંપૂર્ણ પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ભરેલો હોય છે. જે શ્રદ્ધાવિહીન માણસ છે એ રોજ માટે ગંગામાં સ્નાન કર્યા કરે, એને પુણ્ય પ્રાપ્ત ન થાય. પણ જે શ્રદ્ધાથી ગંગા સ્નાન કરે છે એમને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. માતા પાર્વતી કહે છે, ભગવાન મહાદેવ, એ મને કેવી રીતે ખબર પડે? ભગવાન શંકર કહે છે કે આપણે એક પ્રયોગ કરીએ, આપણે એક લીલા કરીએ કે કોને પુણ્ય મળે છે અને કોને પુણ્ય નથી મળતું. શંકર ભગવાન વૃદ્ધ નું રૂપ લે છે. એક વૃદ્ધ ડોસા જેવા બની જાય છે, જે વયો વૃદ્ધ હોય, અને ગંગાના કિનારે કોઈ જગ્યાએ થોડો કીચડ હશે ગંગાના જલપ્રવાહમાં, ત્યાં અંદર ખૂંચવા લાગે છે. અને માતા ગંગા જોર જોરથી બોલવા લાગે છે કે મારા પતિદેવ ગંગાના પ્રવાહમાં જઈ રહ્યા છે, થોડા કાદવ કીચડમાં ખૂંચી ગયા, તેને કોઈ બહાર કાઢો, તેને કોઈ બહાર લાવો. ઘણા માણસો દોડતા દોડતા આવ્યા. એ વૃદ્ધને ત્યાંથી બહાર કાઢવાની કોશિશ કરી, પણ પેલા વૃદ્ધે કહ્યું કે મને ભાઈ અટકશો નહીં. જે સંપૂર્ણ પવિત્ર હોય અને જેને ગંગા સ્નાન કરવાથી પુણ્ય મેળવવું હોય એ જ મને અટકી શકે છે. જે પૂર્ણ પવિત્ર, જેને ગંગા સ્નાનનું પુણ્ય નથી મેળવ્યું, એ લોકો મને જો સ્પર્શ કરે છે તો મળીને ભસ્મ થઈ જશે. એટલે બધા લોકો વિચાર કરવા લાગ્યા કે આપણે ગંગામાં સ્નાન તો કર્યું છે, પણ પુણ્ય મળ્યું નહીં મળ્યું તેની આપણને ખબર નથી. શ્રદ્ધા વિહીન, નાપાસ. એક આવ્યો, બીજો આવ્યો, ત્રીજો આવ્યો, ચોથો આવ્યો, પાંચમો આવ્યો. સૌને આ વૃદ્ધ એ કહે કે મને સ્પર્શ નહીં કરતા, જો મને સ્પર્શ કરશો તો બળીને ભસ્મ થશે. ગંગા સ્નાન કરવાનું તમને જો પુણ્ય મળ્યું હોય તો જ મને સ્પર્શ કરજો. કેટલા માણસો સૌ કોઈ સ્પર્શ કરવા માટે તૈયાર નહીં. પેલા વડીલને અંદરથી ગંગાના પ્રવાહમાંથી, કીચડમાંથી ખૂંચી ગયેલા, તેને બહાર કાઢી ન શીખાય. અમુક ગામડાનો એક માણસ, ભલો ને ભોળો માણસ, મેલા ઘેલા જૂના પૂના કપડા પહેરેલા, દોડતો આવે છે. શું છે બહેન? અરે મારા પતિ ગંગાના પ્રવાહમાં જઈ રહ્યા છે,
થોડો પગ ખૂંચી ગયો, બહાર નથી નીકળી શકતા, તેને પકડીને બહાર કાઢો. આ ગામડાનો એક દેહાતી માણસ દોડતો દોડતો ત્યાં પહોંચ્યો છે. પેલા વૃદ્ધે કહ્યું, દૂર રહો, મને સ્પર્શ નહીં કરતા. જો ગંગા સ્નાન કરવાનું તમને પુણ્ય મળ્યું હોય તો જ મને સ્પર્શ કરજો, અને જો તમને પુણ્ય નહીં મળ્યું હોય તો તમે સ્પર્શ કરો તો બળીને ભસ્મ થશો. પેલો ગામડાનો દેહાતી માણસ કહે, દાદા કેવી વાત કરો છો વડીલ, ગંગામાં સ્નાન કરવાનું પુણ્ય મળે કે ન મળે મને ખબર નથી, પણ મને શ્રદ્ધા છે માતા ગંગાને યાદ કરવા માત્રથી પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અને વડીલને પકડીને બહાર કાઢે છે. ત્યારે ભગવાન શિવ કહે છે, પાર્વતી આ બધાએ ગંગામાં નાહવા આવ્યા હતા, આ એક માણસ ગંગા સ્નાન કરીને પુણ્ય મેળવી રહ્યો છે. તે પાર્વતી કહે, તેનું કારણ કયું? ત્યારે શંકર ભગવાને કહ્યું છે કે પાર્વતી, જેમના હૃદયની અંદર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે એમને કહ્યું કે ગંગા સ્નાન કરવાથી પુણ્ય મળે ન મળે, પણ ગંગા માતાને યાદ કરવા માત્રથી પુણ્ય મળે છે, એની મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. તેથી આપણે 9 દિવસ અહીંયા રોકાવાના છે, 9 દિવસ ગંગા સ્નાન કરવાના છે, ગંગાના તટ પર બેસીને કથાનું શ્રવણ કરવાના છે. એ પુણ્ય ક્યારે મળે? બીજમાં મૂળમાં શ્રદ્ધા હોય. જો શ્રદ્ધા નથી, બસ 9 દિવસ રોકાણા, ભાઈ કહ્યું તો મોજ કરી, જીવનને કાંઈ ખોજ ન કરી. તેથી સ્વયં ભગવાન વ્યાસે કહ્યું છે કે બ્રહ્મા 4 મુખ દ્વારા આ મહિનાના પુણ્યનો મહિમા ગાય ન શકે. ઇન્દ્ર 1000 નેત્રો દ્વારા આ પવિત્ર શ્રાવણ માસના મહિમાને જોવા માટે તૈયાર થાય, એ જોઈને પણ ન શકે નહીં. એવો આ પવિત્ર શ્રાવણ માસ છે આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે. તેથી આ અવસર છે એ દિવ્ય અવસર છે. અને દર પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં અમે ભારતમાં નથી હોતા. લગભગ આ વરસાદનો સમય હોય એટલે અમે લોકો વિદેશમાં જતા રહીએ. અવતાર છે પણ શ્રાવણ માસની કથાઓ આવી છે, પણ મેં કહ્યું હમણાં થોભો ભાઈ, હમણાં આપણે નિર્ણય નહીં લઈએ કે આ તો કથા આપણે વર્ષ દિવસ પહેલા વાત થઈ હતી. અને પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ગંગાના તટ પર બેસીને આપણે શિવને યાદ કરવાના છે. સર્વતો યત ફલમ, સર્વતો યત ફલમ વક્તુ. કોઈ પણ મનુષ્ય, કોઈ પણ સાધુ, કોઈ પણ સંત, કોઈ પણ વિદ્વાન, કોઈ પણ દેવતા, કોઈ પણ ઋષિ, સ્વયં બ્રહ્માજી પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં જે સત્કર્મનું પુણ્ય મળે છે તેનું વર્ણન કોઈ ન કરી શકે. એ ભગવાન વ્યાસ બોલે છે. ચતુરાસ્યો અભવદ્વિધિ દ્રષ્ટં યત ફલ માહાત્મ્યં સહસ્રાક્ષો અભવદ્વૃષા. સહસ્રાક્ષો અભવદ્વૃષા. ઇન્દ્ર 1000 નેત્રો દ્વારા પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં કરેલું સત્કર્મને જે પુણ્ય મળે છે જોઈ પણ ન શકે. બહુ આગળ સુંદર વાત કરી છે. શેષનાગ પોતાની 2000 જીવો દ્વારા, સહસ્ત્ર ફેણ 1000 ફેણ હોય છે, અને એક ફેણમાં 2 જીવો હોય છે. સર્પને 2 જીવા હોય છે. સર્પ નિરંતર શેષનાગ વાસુકી કંઠભૂષણમ પન્નક ભૂષણમ નાગેન્દ્ર 1000 મુખ, એક મુખમાં 2 જીવવા નિરંતર ગાયા કરે તો પણ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં કરેલા સત્કર્મનું જે પુણ્ય મળે છે, પુણ્યનો મહિમા એ મણિધર પણ ગાય ન શકે. અનંતો યત ફલમ, અનંતો યત ફલમ વક્તુ. આ મહિનાની અંદર ભગવાનની કથા સાંભળવાનું પુણ્ય મળે છે. કેટલું પુણ્ય મળે? અનંત પુણ્ય. આ મહિનામાં સાધના કરી, ઉપાસના કરી, અનુષ્ઠાન કરીએ, ગંગાના તટ પર બેસીને કોઈ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ, ગંગાના કિનારે બેસીને પાર્થેશ્વર મહાદેવનું પૂજન કરીએ, ગંગાના કિનારે બેસીને રુદ્રાક્ષની માળા લઈને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરીએ, અને જે પુણ્ય મળે છે એના માટે કોઈ અનંતો યત ફલમ વક્તુ, કોઈ વક્તવ્ય ના આપી શકે. અનંતો યત ફલમ વક્તુ સહસ્રદ્વયજીવકઃ કિમ મહોન કેન કોઅપેત દ્રષ્ટુ
ન ક્ષમઃ દ્રષ્ટું વક્તું ચ ન ક્ષમઃ. એ પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંદર 9 દિવસ માટે આપણે સૌ ભેગા મળી અને ભગવાન શિવને યાદ કરવાના છે. એક સુંદર શિવ મહાપુરાણ અંતર્ગત શ્લોક છે, બહુ સુંદર, યાદ રાખવા જેવી વાત છે. અને ખૂબ હૃદયથી કથા સાંભળજો. કથા મનોરંજન નથી, કથા પરમાત્માની ઉપાસના છે.